Hello everyone. In this lecture we are going to talk about maximum likelihood estimation or MLE. To understand MLE, you should know some basics from probability theory, that is Bayes theorem, which we already discussed in previous lectures. So in this video I am going to cover some basics from probability distribution function and then likelihood function, then MLE, that is maximum likelihood estimation, and finally we will see how the parameter of Bernoulli density function is estimated using the method MLE. Okay, so let's start with a simple example of probability distribution. Suppose consider an event that is there is a bag containing 3 red balls, 2 white balls and 4 green balls. Okay, so now I am going to pick a ball from this bag. Let it be X. The outcome of this event is either the selected ball is a red ball, or it may be a white ball, or it may be a green ball. Okay, so the probability of getting a red ball is, we know that it is 3 by 9, and the probability of getting a white ball is, it is 2 by 9. So 9 is the total number of balls in this bag, and the probability of getting a green ball is 4 by 9. So this is the probability distribution of getting each outcome. Okay, and the same can be defined using a function that is f of x comma theta, where x is the random sample that we selected, theta is the parameter. Okay, and this function is called probability distribution function. Okay, so here what is theta? Theta is the parameter which describes this function. Okay, now there are many probability distribution functions in probability theory. For example, binomial distribution function, Bernoulli distribution function, Poisson, etc. Okay, ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Now come to machine learning. Suppose consider a classification problem, that is we have a random sample X, that is this is the instance, this is the input of our classifier, and we have to classify this sample into either animal or bird. So this is our classification problem. Now suppose this is the instance space and we select a random sample X from this instance space, and the outcome of this sample is either animal or bird. That is, there is an instance space which contains all the samples, and ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ അനിമൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് ആകാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ആൻ അനിമൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് എ ബേർഡ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ theta. There is a probability distribution function which describes this probability. X means the random sample X, theta. Theta is the parameter, and we have to find the parameter theta of this probability distribution. So adinu venditana we use the method MLE. MLE means maximum likelihood estimation. Okay, that is, in machine learning what we have the training set. Training set means it contains a set of observations, and given this observations we have to find the parameter theta of the probability distribution. That is, we have a set of observations and we assume that it follows some probability distribution, f of x comma theta. And now what are the parameters of this probability distribution? That's what we need to find out using the MLE method. Okay, now let's see in MLE method how we are going to find out the parameter. That is, MLE attempts to find the parameter values that maximize the likelihood function. That is, in MLE method what we do is we maximize the likelihood function. Now what is likelihood function? I told you that MLE find the parameter
of a probability distribution given observations. That is, we have observations and we have to find the parameter of the probability distribution given observation. Observation means training set, that is the data we have. So we have data, that is observation, and given the data or given the observations, we have to find the parameter theta. Okay, now I am going to apply Bayes theorem here. Probability of theta given data, probability of the parameter given data, data means observations, okay, is equal to, when we apply Bayes theorem here, we get P of data given theta into P of theta divided by P of data. Okay, so this is Bayes theorem, and we know that in Bayes theorem this function is called likelihood function. Okay, so what is likelihood function? It's P of data. What data we have? We have a random sample X. So, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് ആണ് ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ പി ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ തീറ്റ ആണ് നമ്മുടെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് as a, we can say that it's a function of parameter theta, that is the likelihood of sample x. Sample x means the data we have or observation is a function of parameter theta. It can be defined as the chance that the parameter theta would generate the observed data. That is, likelihood function നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പാരാമീറ്റർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എക്സ് ജനറേറ്റ് ആകാൻ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് theta, that is L of theta. Okay, so L means likelihood function of theta. Okay, so L of theta is equal to P of x given theta, where x means our instance, random sample. X നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്, that is x1, x2, etc. etc. So x can be defined like this. So we can write this function, this likelihood function like this: P of x1, x2, etc. xn given theta. Okay, now നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് P of x1 given theta into P of x2 given theta into etc. P of xn given theta. Okay, so ഇതാണ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ തീറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മുടെ ഫർദർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ലോഗരിതം ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്. ഓക്കെ, we get log of L of theta is equal to log of P of x1 given theta, P of x2 given theta, etc. P of xn given theta. Okay, now I am going to write log of L of theta. Log likelihood function എന്ന് പറയും ഇതിനെ. അതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എൽ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്, ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഓഫ് തീറ്റ, that is log likelihood function. Okay, so L of theta is equal to log, that is log a into b എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? log a plus log b ആണ്. So we can change this equation like log p of x1 given theta plus log p of x2 given theta plus etc. plus log P of xn given theta. Okay, now ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ MLE മെത്തേഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാക്സിമൈസ് ദിസ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പാരാമീറ്റർ
of the probability distribution. Okay, here you can see this is a probability distribution function. So either or function I am going to change this equation like L of theta is equal to log f of x1 given theta. Here P in the probability density function. So I am going to write f instead of P. F of x1 given theta plus log f of x2 given theta plus etc. plus log f of xn given theta. Okay. ഇതിനെയാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, so this method is called maximum likelihood estimation, and the parameter obtained from this method is called maximum likelihood estimate or MLE. അതായത് ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ, ആ പാരാമീറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ MLE എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് MLEയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് MLE മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ, അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്, ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് സീ what is Bernoulli density function. സപ്പോസ് ഒരു ഇവൻ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഇവൻറ്റിന് ഓൺലി 2 ഔട്ട്കംസ്, എയ്തർ സക്സസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് എക്സ് ആണ്, അതിന് സക്സസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും വിത്ത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി P. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫെയിലർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും വിത്ത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി 1 മൈനസ് P. ഓക്കെ, സോ ഇത് P ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 1 മൈനസ് P. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ പി is equal to f of x given p means x is the instance or random sample and p എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റർ തീറ്റ. ഓക്കെ, ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് p ആണ്. ഓക്കെ, so f of x given p is equal to p raised to x into 1 minus p the whole raised to 1 minus x. For x is equal to xന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? 1ഉം 0ഉം. 1ഉം 0 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ സപ്പോസ് ഒരു ഇവൻ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു, ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം സക്സസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ സക്സസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടും. എത്ര പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ? ലെറ്റ്സ് സീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ പി is equal to p raised to x into 1 minus p the whole raised to 1 minus x. That is x in 1 value kittanam. That is p raised to 1 into 1 minus p the whole raised to 1 minus 1. That is p. So x in 1 ennu parayna value kittum with probability p. Okay, so a probability describe cheyda function aanid. Now x in failure ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it get the value 0. എത്ര പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ കിട്ടും? f of x given p is equal to p raised to x ന് 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ p raised to 0 into 1 minus p the whole raised to 1 minus 0. So we get p raised to 0 1 വരും, 1 minus p the whole raised to 1 minus 0 we get 1 minus p. That is outcome failure ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും വിത്ത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി 1 മൈനസ് പി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ MLE മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പാരാമീറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ. ബെർണോളി ഫംഗ്ഷൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം യൂസിങ് MLE മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാം. എന്താണ് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇതാണ് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യൂസിങ് MLE മെത്തേഡ്. സോ എന്താണ് MLE മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മാക്സിമൈസസ് ദ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ? L of capital L of theta is equal to log f of x1 given theta
plus log f of x2 given theta plus etc. plus log f of xn given theta. ഇതാണ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ പാരാമീറ്റർ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് x1 ഗിവൺ തീറ്റ, എഫ് ഓഫ് x2 ഗിവൺ തീറ്റ, അവിടെയൊക്കെ ഈ ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി ആണ്. സോ എൽ ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എഫ് ഓഫ് x1 ഗിവൺ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. p raised to x1 into 1 minus p the whole raised to 1 minus x1 plus log p raised to x2 into 1 minus p the whole raised to 1 minus x2 plus etc. plus log p raised to xn into 1 minus p the whole raised to 1 minus xn. Okay, which is equal to, ഈ ഒരു ടേമിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും? We know that log x raised to a എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? a log x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? x1 ലോഗ് പി പ്ലസ് 1 മൈനസ് x1 ലോഗ് 1 minus p plus x2 log p plus 1 minus x2 log 1 minus p plus etc. xn log p plus 1 minus xn log 1 minus p. Okay, which is equal to, ഇവിടെ x1 log p ഉണ്ട്, ഇവിടെ x2 log p ഉണ്ട്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഫൈനലി വി ഹാവ് xn log p. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടേംസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് log p കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര xn ഇൻറ്റു log p പ്ലസ്, ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് x1 ഇൻറ്റു log 1 മൈനസ് p, അതേപോലെ 1 മൈനസ് x2 ഇൻറ്റു log 1 മൈനസ് p എക്സെട്ര 1 മൈനസ് xn ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 മൈനസ് പി. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലോഗ് 1 മൈനസ് പി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് x1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 1 മൈനസ് xn ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 മൈനസ് പി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഫർദർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അസൈൻ x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് y ആയിട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xn ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ Y. ഓക്കെ, സോ എൽ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? y ലോഗ് പി പ്ലസ്, ഇവിടെ അതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് x1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് x2 എക്സെട്ര പ്ലസ് 1 മൈനസ് xn. ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ എത്ര 1 ഉണ്ട്? n1 ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നോക്കിക്കേ, മൈനസ് x1 മൈനസ് x2 എക്സെട്ര മൈനസ് xn. ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xn ആണ്. സോ അതിന് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് y ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 മൈനസ് പി. ഓക്കെ, ഇനി എം എൽ എയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി. ദറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ദാറ്റ് മാക്സിമൈസസ് എൽ ഓഫ് പി, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ. വി സെറ്റ് അപ്പ് ദ ഇക്വേഷൻ dl by dp is equal to 0. അതായത് ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ 0 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് y ലോഗ് p പ്ലസ് n മൈനസ് y ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 മൈനസ് p ഡിവൈഡഡ് ബൈ
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ y എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ y ഇൻറ്റു ലോഗ് പിയുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/p ആണ്. പ്ലസ് n മൈനസ് y എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. n മൈനസ് y ഇൻറ്റു log 1 minus p യുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇസ് 1/1 minus p ഇൻറ്റു ഇനി ഈ 1 minus p യുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എഴുതണം. എന്താണ്? -1. ഓക്കെ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി ഗെറ്റ് y ഡിവൈഡഡ് ബൈ p മൈനസ് ഇവിടെ -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് n മൈനസ് y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus p ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. y ഡിവൈഡഡ് ബൈ p ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈക്വൽ ടുന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോവുക. വി ഗെറ്റ് n മൈനസ് y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus p. ഇതിനെ ക്രോസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 minus p ഇവിടെയും വരും, y ഇവിടെയും വരും. സോ 1 minus p ഡിവൈഡഡ് ബൈ p ഇസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് y ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ Y എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നൗ ഇതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും? 1/p -1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ. ഓക്കെ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് n ഡിവൈഡഡ് ബൈ y -1 എന്ന് എഴുതാം. ഈ ഈക്വൽ ടുന് ബോത്ത് സൈഡിലും -1 ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1/p ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് p ഇസ് ഈക്വൽ ടു y ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം y എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര xnനായിരുന്നു നമ്മൾ y എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? സോ yക്ക് പകരം ഞാനിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ p ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xn. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെർണോളി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ p എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്? മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ബെർണോളി തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല. എക്സാമിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. ദെൻ അതിൻ്റെ f(x) ഗിവൺ തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. ദെൻ അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക മീൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പാരാമീറ്റർ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനെ 0 ആയിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ MLE. Okay, thank you. If you understood this topic, please like and subscribe my channel.